শুভ সকাল, শুভ রাত। ওখানে কয়টা বাজে? এখানে 9:20। আচ্ছা, এখন চেক করে নিয়ে লাবিক, তুই একটু দেখবি ওখানে কি আমার পেজ থেকে দেখা যাচ্ছে নাকি এখন? দেখছি। এই দেখো তো ওয়াসফিয়ার পেজ থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা। রিপ্লাই দিছে। কে? তুমি আরেকটা রিপ্লাই। কে? আমি তো পার্সোনালি দিতে পারবো। কেন? তোমার আইডি না? তোমার আইডি দিয়ে দিবা। তুমি আবার জানো post কি করতে পারো। Are we live? Are you live? Okay, can you check? Are you live? না না No. actually post করতে পারো। No, yeah, check. আমি ঢুকছি। আপনি এক্সপার্ট কি প্র্যাকটিসটা চাপ দিচ্ছেন না চাপ দিচ্ছেন সেটা দেখতে হবে। না ক্লিক হিয়ার জন দুটাতেই আছে, একটা হচ্ছে প্র্যাকটিসে আর একটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে মানে Is it live? ও না, লিংকটা ওই মেইলটার মধ্যে ক্লিক করে আবার জয়েন, আমরা সবাই আবার ব্যাক সাকিব ছাড়া। না না It's না not live yet. এইটা We are not live yet. অন্য মেইলটা যেটাতে এইটা যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য। আচ্ছা, কপি। Oh my god, কাশি কেন? কাশি শুনলে তখন বলে যায় নিজে কোন জায়গা কাটা উচিত। আচ্ছা, we're going live now. Okay, great. Are you going live now? We should be live now. If We should be live. Yes. Yes, we're live. Yeah, hi. Oh yes, that is. Yeah, finally. সবাইকে শুভ সকাল লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে। আচ্ছা, আমার একটা মাইক্রোফোন লাগবে। সবাইকে শুভ সকাল। আমাদের মাঝে এখন অতিথি উপস্থিত হয়েছেন। এই তো সবাই। আপনারা আপনাদের ইন্ট্রোডাকশন, আমার গলা বেশি কথা বললে আটকে যাবে। শুনিয়া পাবো। Can we do a round of introduction in English for the international audience? We can. I'm Labik Kamal Gorob, a friend of Wasfia Nazreen, a musician by profession, and very glad to be a part of this. And hi, I am Mostofa Farooki, younger brother of Wasfia Nazreen. And I happen to get Say how old you are? Sorry? She's asking me about my age. Oh, yeah. Tell him about your age. 26. 6? Okay, Tisha. Hi, I'm Tisha, actress and his wife. Yeah. And also Wasfia's friend. But you know, you might feel bad for me as a COVID patient, but I feel so bad for you, Tisha, that in lockdown you had to get stuck with this person. This man. For this comment. you know Wasfia, what I was telling Tisha, I was telling, look at Wasfia, how much weight she lost. Think of me, if I get COVID, infected by COVID, what will happen to me? I have nothing to lose. I didn't lose weight. Have I lost that much weight? Achha, Yes. You lost. You lost. Okay, I'll take it as a compliment. No, it's not a compliment, please. Don't take it as a compliment. Okay, then we have astronaut Ron Garin. Ron, you want to introduce? Sure. Hi, everybody. Let's see. I've known Wasfia for what? I guess about 7 years. We met in Bangladesh a while ago, and we're good friends. And you know, I wrote about her in my first book, The Orbital Perspective, and the reason why I did is because Wasfia is one of these people that didn't have to go to orbit to have the orbital perspective. She has just this incredible view of the planet. It helps that she got close by getting on the top of all the highest mountains on all 7 continents. But it's good to see you, and it's good to see that you're safe. Yeah.
এখন এই যে ফোনের ভেতরে করোনা ভাইরাস আসার চান্স আছে কি কোনোভাবে? এটা আমিও ভাবতেছিলাম ইনফ্যাক্ট। হ্যাঁ, আপনার কোনো পরিচয় লাগে না, কিন্তু তাও একটু বলবেন আপনার নামটা আর ইন্টারন্যাশনালি। আমাকে বললা? No, SAKIB ভাইকে বললাম। No one সাকিবকে SAKIB Al Hasan, but just because it's known by a lot of people around the world. কি বলবো, সাকিব আল হাসান বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের প্লেয়ার ছিলাম, এখন সাসপেন্ডেড। What a great introduction. So hopefully তাড়াতাড়ি আবার ফিরবো। So করোনা ভাইরাসের কারণে সবাই সাসপেন্ডেড ক্রিকেটে। All around. So it's actually a better situation for you, no? So everyone's suspended. Yeah, everyone is suspended. Okay, Shumi appa. ইংরেজিতে বলুন নামটা। হ্যাঁ, so this is Shumi. I am the lyricist, composer and vocalist of the band Chirkut, and I'm a big fan of Wasfia An elder and sister Farooki of bhai. No, an elder sister of Farooki. এবার আমাদের টপিক কি হবে? সরারের বয়স। সুমি আপা এবং Oh no, ওয়াসফিয়া। corona, only corona. ওনার মানে ও বয়স যেভাবে হচ্ছে প্রতি মানে প্রত্যেকটা সেকেন্ড পর পর ওর বয়স নিয়ে এত কথা বলতেছে। Let's talk about corona. আরেকটা হচ্ছে শুরুতে ওয়াসফিয়া আমাকে বলছে যে করোনার চেয়ে ফারুকি ভাই খারাপ। No, I didn't say that. I said আমি করোনা কালকে সারা রাত ওনার ইনস্টাগ্রাম কি এটা মানে বুঝছেননি ডায়াগ্রাম আইকা বুঝাইতেছি, উনি তাও বুঝেন। এই জন্য আমার টিচার Because I don't use Instagram. ওয়াসফিয়া আমি যখনই ইনস্টাগ্রাম নিয়ে কিছু একটা বলতে চাই ও বলে তুমি বেশি বুঝো, তুমি বুঝো না। এখন না বুঝো তুমি। উনি স্টোরি কি সেটাই জানে না, হাউ টু শেয়ার স্টোরি। Nah, because I'm new on Instagram. Apkapani, my hand shakes a lot because of my nervous system is still getting stable. So anyway, I drew a map, a graph with an arrow. He still doesn't get it. So that's why we always make joke about Farooki bhai's age. So okay, Wasfia, so give us some energy and spirit how to fight this COVID. Yes. You know, I'm so scared. Last 20 days I have not gone out. And you shouldn't be going out. Me neither. It's been 18 days. I don't think one of us went outside in last, I don't know, 15-16 days. Yeah. I want to do the first part in Bengali because one of my main concern is we're very privileged people on this earth. Half of the population in Bangladesh cannot just go home and stay home. More than half. Or majority of people, let's say. So onader to ekta mane ekhon with our situation with garments factories and many other situations, so Ron, please bear with us because I want. No, that's no problem. Understand. তো সবাইকে শুভ সকাল। আমরা অনেক রসিকতার মধ্যে দিয়ে শুরু করলাম এই সেশনটা। আপনারা জানেন আমি গত 3 সপ্তাহ ধরে এই ভাইরাসটা নিয়ে মোকাবেলা করছি, তো এখন আমাকে খুব খুশি দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আমি আমার জীবন নিয়ে pretty much I've been fighting for my life. নরমালি কতদিন লাগে এটা যদি মানে যারা রিকভারি করে? হ্যাঁ, তো এটার দুইটা ব্যাপার আছে। এখন প্রথমত হচ্ছে যে আমি অনেক আনফরচুনেট ছিলাম যে আমেরিকা যখন ফার্স্ট শুরু হয় এটা, তখনও মানে অলরেডি আমেরিকায় ছিলাম কিন্তু হাওয়াইতে ছিলাম, I had this series of talks in Hawaii. তো তখনও কিন্তু আমেরিকায় নিউ ইয়র্কের সিচুয়েশন শুরু হয়নি। আমি যেই দিন হাওয়াই থেকে লস অ্যাঞ্জেলসের ফ্লাইটে উঠেছি সেই দিন আমাদের সো-কল্ড যাই হোক আমাদের যে লিডার উনি একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে সবাইকে তাড়াতাড়ি আমেরিকায় ফেরত আসতে হবে। আমেরিকার লিডারের কথা বলছি। এই জন্য মানুষ ভয়ের চোটে $20,000 দিয়েও টাকা খরচ করেও টিকিট চেঞ্জ করে এমন ফেরত আসছে। আমি এমন ভাগ্য ওই LAX লস অ্যাঞ্জেলস এয়ারপোর্টে ঢুকার সময় ওই রাশের মধ্যে I was stuck in that rush for a long time, so I was exposed for a long time. So ওই অ্যাটমসফিয়ারটা, সো ওই এক্সপোজার টাইমটা আপনার কতক্ষণ, এবং প্রবাবলি ওই 9 ঘন্টা ফ্লাইটে অনেকের কোভিড আক্রান্ত ছিল। সো ডক্টর আমাকে যেটা বলেছে একটা হচ্ছে হোয়াট কাইন্ড অফ স্ট্রেন। এখন যখন শুরু হয়েছিল সবাই 2টা স্ট্রেন নিয়ে কথা বলছিল, এখন 8টা স্ট্রেন আমি যতদূর জানি কোভিড এর ইভলভ করেছে। ওনারা ভাবছে যে আই গট দ্য ওয়ার্স্ট স্ট্রেন, যেটা ইতালি থেকে নিউ ইয়র্ক হয়ে এলএতে আসছে। সো এই জন্য আমি যখন আক্রান্ত হই তখন কিন্তু
আমার পুরো লাইফের মধ্যে I was probably the best in my fitness. আমি গত 2 বছর ধরে একটা শোতে কাজ করছি, আমার ট্রেনার ছিল, নিউট্রিশন ছিল, তো আমার ফিজিক্যাল হেলথ নিয়ে ওটা কোনো ব্যাপার ছিল না। আমার lungs was optimum. I just did a whole checkup right before that, so I was in the best of my health, so that had nothing to do with it. One was the exposure of how long I was exposed to it, and so ধাপে ধাপে এটা আগাইছে। প্রথম সপ্তাহ যেটা ছিল, প্রথম সপ্তাহ দ্বিতীয় সপ্তাহে তো মরেই গেছিলাম প্রায়। প্রথম সপ্তাহে ফ্লাকচুয়েট করে অনেক। একটা ব্যাপার ছিল যে টেস্টিং করা অনেক ডিফিকাল্ট ছিল, কারণ আমি ফার্স্ট অফ অল অ্যাজ আ ব্রাউন পারসন টু গেট মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স ইন দিস has been a whole challenge by itself, but I won't talk about that right now. So আমার ওই টেস্টিংটা যদি আমি প্রথম দিনেই করতে পারতাম তাহলে হয়তো বা অনেক কিছু আগাইতে পারতাম। আরেকটা ছিল যে বাজার করার, আমি যখন এলেতে ছিলাম সবাই যে গ্রোসারি টোসারি নিয়ে পাগল হয়ে গেল। এই জন্য আমি যেহেতু ভিগান, আমার যে খাওয়া দরকার, আমার যে অ্যাকচুয়াল একটা অ্যাথলিটস ডায়েট আছে সেটা আমি পাই নাই। সো আমার ফ্রিজে বা ইয়েতে যা কার্ব জড়িত, যে প্রসেসড কার্ব, আমি শুধু 7 দিন ওই ডায়েটে ছিলাম, এবং ভাইরাসটা প্রসেসড কার্বে অনেক বৃদ্ধি পায়, এবং এটা ডায়াবেটিক মানুষদের জন্য একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, কারণ আপনি যদি বেশি সুগার খান, মানে সিগারেট টিগারেট তো গুলো আছেই, বাট সুগার খান, প্রসেসড কার্ব খান, তারপর আরেকটা কি ছিল, এরকম 3-4টা জিনিস আছে যেটা খেলে ভাইরাসটা অনেক মাল্টিপ্লাই করে। ভাইরাস কিন্তু জীবিত না, ভাইরাস টেকস ওভার দ্য সেলস, রাইট? সো আই ড্যামেজ মাই সেলফ in the first week a lot, unconsciously, and not being able to get health access. Anyway, just to summarize it, I have gone from that state to being choked to death in my sleep, where I couldn't even breathe. তার মধ্যে আরেকটা ব্যাপার, ইমার্জেন্সি ইয়ারে ফোন দিছি, ইয়ারে বলে অ্যাম্বুলেন্সে 10 মাইলের কাছে আমি হাইটা যাইতে পারতাম, আসতে $5,000। আমি চিন্তা করতেছি মরার সময়, লাইট দেখতেছি এট দ্যাট পয়েন্ট, কান ভন ভন, এই $5,000 দিয়ে আমি কতগুলা পাহাড়ে উঠতে পারতাম। আমি কি যা ওরা কিন্তু জিগায় যে আপনি কি আমার তো ইন্স্যুরেন্স ছিল না প্রথমে এখানে, ওইটা দ্যাট ওয়াজ অলসো অ্যানাদার প্রবলেম। সো এনিওয়ে, আমি ধাপে ধাপে বলি যে ফার্স্ট উইক, সেকেন্ড উইক, থার্ড উইক, ইভেন লাস্ট উইকেন্ড, এই যে আজকে কি এখন ঢাকায় কি মানডে, এই থার্সডেতে আমার অনেক কিছু, মানে আমি কিন্তু টিউসডে ওয়েডনেসডে অনেক ভালো ছিলাম, থার্সডেতে হঠাৎ করে জিনিস খুব অ্যাগ্রেভেটেড হয়, ভাইরাসটা আমার মধ্যে এখনো আছে, এবং আমার এই জায়গা এবং দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন হয়। তো আমি সাথে সাথে তখন ডক্টরকে ফোন করি। ডক্টর আমাকে প্রথমেই বলেছিল যে তুমি হসপিটালে আইসো না, বিকজ the two petri dishes are hospital and airport at that time when it started, কারণ ওখানে বেশি কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য ভাইরাস। তো তুমি যদি বাসার কোয়ারেন্টাইনে থেকে আমাদের মেডিকেল হেল্প অ্যাক্সেস করতে পারো, কিন্তু তোমার একটা বাসা আছে, দ্যাটস সেফার। তো আমি এই জন্য অপট করে বাসায় মেডিকেল হেল্প, যেখানে ওনারা লাইভ ভিডিও ছবেন, এবং যখন আসে পিপি পরে আসে, আমার ওষুধ টষুধ, ভেন্টিলেটর যা যা লাগে ওগুলা নিয়ে আসেন, ওনারাই আসে ওনাদের ইয়েতে। তো লাস্ট থার্সডে হঠাৎ করে আমি যখন এইসব সিমটমস বলা শুরু করি, তখন আমাকে বলে একটু আয়নায় গিয়ে দেখো, তোমার স্প্লিনটা দেখো। তো আমি টি শার্ট উঠে কোনো মতে উষ্টা খায় আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, দেখি আমার স্প্লিনের বাংলা মনে হয় প্লিহা, না প্লিহার বাংলাটা কি এটা জানি না, বাংলা, আচ্ছা যাই হোক, না মানে বুঝে নিন আপনারা, হার্ট এন্ড থাকে। তো আয়নায় দিয়ে তাকায় দেখি পুরো হালকের রক যেরকম বাইর হয়, ওরকম আমার এই জায়গা পুরো একদম গ্রিন, সব রক বাইর হয়ে আসতেছে। তখন বললো দিস ইজ ইমার্জেন্সি, সাথে সাথে ডক্টর আসলেন, তারপর মানে স্প্লিনটা ওয়াজ অন ওভারড্রাইভ টু কিল প্রসেস অ্যান্টিবডিজ এন্ড ভাইরাস। তো আমার প্রথম অ্যাটাক ছিল শারীরিক ভাবে, তারপরে ছিল লাংস, দেন ইট গট টু মাই হার্ট, বিকজ হার্ট হ্যাড টু পাম্প a lot of blood to kill the bacteria or take care of my lungs, and then kidney অনেক ব্যথা ছিল। আমি পুরো উইকেন্ড কিন্তু এমনি কুজা হয়ে হাঁটতেছি, এত ব্যথা। এখন আমি কথা বলতেছি 2 ঘন্টা পরে কি হবে আমার কোনো গ্যারান্টি নাই। সো ইট গোজ আপ এন্ড ডাউন লাইক দ্যাট। আচ্ছা, আমি অনেক কথা বলে ফেললাম, আপনারা একটু টেক ওভার করেন। তোমার কথাই তো শুনতে আসছি আজকে আমরা, তো বলো, শেষ করো। না, আমি আরো বলবো।
And we also have live music, so anytime we feel like music. So one of the best things about this healing process is we can control it by just being like just calm. That is very important কারণ আমাদের নার্ভাস সিস্টেম যেটা সেটা কিন্তু রিল্যাক্স না হলে এই ইমিউন সিস্টেম আমাদের কাজ করে না। সো এখন আমাদের দেশে যেভাবে, শুধু দেশে না সারা বিশ্বব্যাপী যেভাবে নিউজ ছড়ানো হচ্ছে, তো আমি আমাদের মানুষকে বলবো এই নিউজ এত শেয়ার করেন না, কারণ নিউজ মিডিয়ার যে হেডলাইন breaking news and next so many deaths in this causes so much anxiety. This doesn't help with our mental state, and it's আসলে এটা মিডিয়াতে বলে লাভ নাই, কারণ মিডিয়ার কাজই এটা দেখানো, আমাদের না দেখলেই আর কি ভালো, আমরা যারা আছি তারা যেন না দেখি। যে WHO তো যেটা বললো যে মনে হয় যে মানে দিনে দরকার হয় ম্যাক্সিমাম একবার কি দুইবারের বেশি না দেখতে, এবং অথেন্টিক নিউজটাই যেন শুধু করা হয় এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে ফোকাস বেশি করতে, রাদার দেন এই ফুর্তিতে থাকতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে জন্য আজকে ফারুকি ভাইয়ের সাথে আমরা আসছি। ঠিক কথা বলছেন যে না না না, উনি তো বড় ভাই, উনি গাইড করবেন আমাদের কিভাবে এই ভাইরাস থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি। ভয় পেয়ে লাভ নেই তো, কারণ আমার ধারণা এই ভাইরাসের যে অবস্থা চলতেছে, যদি সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত থাকে কোন রকম চিকিৎসা ছাড়া, এটা মোটামুটি পৃথিবীর অর্ধেক লোককে টাচ করে ফেলবে, ফলে ভয় পেয়ে লাভ নেই। সেটাই। আর শাকিব যেটা বলতেছিলেন অনেক যুক্তিগত কথা বলছেন যে আসলে মিডিয়াকে বলে লাভ নেই, মিডিয়ার কাজই এটা, কিন্তু আমাদের আসলে একটা কাজ আছে যে আমরা আসলে শেয়ার করি অনেক কিছু, আমরা এবং ভেরিফাইড নিউজ শেয়ার করা একটা ব্যাপার, কিন্তু সমস্যাগুলো তখন দাঁড়ায় যখন আমরা ভিডিও আকারে ইন্টারেস্টিং we start sharing things which are not from verified sources. Forget newspapers and other things. Online portal যে কোনো জায়গা হলে আর কি শুরু হয়ে যায় আমাদের শেয়ার করা, and we keep on sharing things which really affects, I think, our psyche. Even verified news, if shared, it still has value, even though if it creates panic, because you're updated to reality. But unfortunately, with the sharing that we do, it takes us to আরেকটা ভালো অপশন আছে, যারা বেশি শেয়ার করে তাদেরকে মানে ফ্রেন্ড লিস্টে না রাখলেই হয়। I do that, so just move and block people who are causing anxiety. অনেকে ভালো মনে করেন, কিন্তু আমি যখন হসপিটালে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে সারা জীবন এটা করো না ওইটা করো না শুই না বড় হয়েছি, তারপর এখন করোনা ভাবের সাথে লড়াই করতেছি, এইখানে ওই ঢাকায় বসে এইটা করো না, এটা দিয়ে পানি খাও, ওইটা করো। আরে মিয়া, মানে বাট একটা দুইটা না, হাজার হাজার শত শত সবাই পরামর্শ দিতেছে। আমি বলতেছি যে কাম ডাউন বলে I gave even a post যে you all need to relax, but never tell anyone to relax like that because it backfired. তখন I just deleted my Facebook app, I deleted all my apps to just focus on my health, কারণ it's very important. আর আমরা তো we need positive news right now, we need a lot of positivity individually, globally, everywhere. I was watching a news today on a different topic. The usage of internet and has gone up by 25%, which is mostly on videos. So this was an Indian news that I was watching. So people have nothing to do, and people are getting involved with social media and diving in to share whatever is up there. শুধু শেয়ার করেই মানে শান্ত হচ্ছে না, ইনবক্সেও পাঠাচ্ছে মানুষজন। মানে একটা যে আছে যে প্রোফাইল থেকে শেয়ার করলাম সেটা এক জিনিস, বাট মেসেঞ্জার খুললেও ইটস ফ্লাডেড উইথ অ্যাডভাইসেস which লাকিলি আমার ফেসবুকে এরকম নাই। আসলে আমি বুঝি না যে কোন সিচুয়েশন চলতেছে দেশের, আর কি কারেন্ট সিচুয়েশন আমার জন্য বুঝতে হলে আমার নিউজই দেখতে হয়, কারণ এরকম যারাই ছিল সব ডিলিট হয়ে গেছে। That's a good way to আমার তো কোনো ফেসবুকই নাই। তিনি সবচেয়ে বেঁচে গেছেন। আমি সবচেয়ে বেঁচে গেছি, আমার তো কোনো ফেসবুকই নাই, সো আমাকে পাঠানোর কোনো অপশনই নাই। না, ফেসবুকে তো দোষ না, আসলে দোষ বা যেটাই বলি যে এটা মানুষ। see there is another side to it. এই যে এটা যেমন সত্য কথা যে we should not really create panic, আবার at the same time just look at বাংলাদেশ, এরকম একটা ভয়াবহ রোগ, কিন্তু মানুষজনকে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। আজকে আমি একটা নিউজ দেখলাম যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে নাকি মাস্ক পরে মারামারি করছে। না, তারা বড় লাঠিও ইউজ করছে, এবং গ্লাভসও ইউজ করছে। হ্যাঁ,
এবং তাদেরকে বেঁধেও ঘরে রাখা যাচ্ছে না না মানে সেনাবাহিনী রিকোয়েস্ট করেও তাদেরকে ঘরে রাখতে পারছে না ইনফ্যাক্ট So, লাস্ট আমাদের 2 situation মাসে তারা কিন্তু- 25 বার এই ফাইটটা করছে Yeah. So আমাদের বাংলাদেশের সিচুয়েশন কিন্তু is different. বাংলাদেশে মানে এটা যে একটা ভয়ের রোগ এটাকে কেউ ভয় পাচ্ছে না। So that's a problem for us. কিন্তু ফারুকি ভাই আমি জার্মানিতে আমার এক ছোট ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল ওই দিন ইউরোপেও কিন্তু কেউ মানতেছে না মানে ও যেটা বললো যে আপু এরা কথা শুনে না কম বেশি আছে এটা লস অ্যাঞ্জেলেসেও হচ্ছে মায়ামি মানে মায়ামিতে বেশি হয়েছে হ্যাঁ সব জায়গায় মানে পিপল আর দেয়ার এখানেও অনেক রেভ হচ্ছে পার্টি হচ্ছিল টিল দ্য কমপ্লিট লকডাউন অফ বাই ফোর্স তো এটা বাংলাদেশকে খালি দোষ দিয়ে লাভ নাই কারণ বাংলাদেশে অনেকভাবে বোঝানোর আমি এটা I'm not speaking out of just love for my country but I'm saying that there are people everywhere who are doing this so ওটা কোয়ারেন্টাইন আমরা কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করছি গ্রামেগঞ্জে যেখানে কোয়ারেন্টাইনটা কি এটাই তো মানুষ বুঝে না সো না ওটা শুনলেই ভয় পায় শব্দটা এত খটোমটো শুনলেই পালায় যায় মনে হয় ওটাই আরেকটা ভাইরাস না তো তাদেরকে বলতে হবে আমি জানি না কতজন দেখছেন ওই ভিডিওটা যে আমাদের ফেনীর বা নোয়াখালীর একজন ভাই আমি আমার বাবার দেশ তো ফেনী তো ওখানে একজন ভদ্রলোক সিএনজি নিয়ে আমগো ভাষায় যে তিশা শেয়ার ইট আচ্ছা ওয়াসফিয়া আমরা কিন্তু লাইভে নাই এখন আমরা কিন্তু লাইন চলে গেছে না উই আর লাইভ না 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 ওয়াজ আমরা নাই এখন লাইভে ওয়াজ হ্যাঁ মানে যেটা বললো যে এই রেকর্ডিংটা হয়ে যখন শেষ হবে তখন সরাসরি ফেসবুকে চলে যাবে এরকমই তো কিছু ওইটা No, live again. Live start again. We're back on. We've recorded so but we are live Yeah, we're back on. we are live don't worry আমি এটা দেখতেছি but thank you back it's showing from my end আমরা কি লাইভে আছি দর্শক মণ্ডলী থার্মোমিটার যখন হ্যাঁ বলতেছি তো আমরা লাইভ কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওয়াজ লাইভ হ্যাঁ মানে ওয়াজ দেখাচ্ছে ওই আমার বোনরা ওই পাশে দেখতেছে ওরা এসে বলে গেল যে লাইভে নাই এখন এটা কি ইন্টারনেটের জন্য এখানে তো জুমে আচ্ছা it's still being recorded just so you know so we'll post this আমি এখান থেকে দেখতেছি so Ron did you get any of that we were talking every word I understood every single word yeah where are you again how cool I'm in Tucson Arizona and how's the situation there the situation there is relatively good it's not as bad as the rest of the US it's not one of the hot spots but we're all locked down for the most part one of the things I wanted to why I, of course Ron is a hero of mine and inspiration but amongst all of us Ron has spent as an astronaut you can't get as remote as he has and being in a hostile environment as space and so he had to spend a long time in by yourself or by very limited people so I wanted to talk to Ron about and which will translate into Bengali later on is how did you cope out there like when you were looking at Earth from above for so long and if you can just say how long you were there and the environment that you had to work on Yeah, so I spent 6 months in space over 2 different missions. The first was on a space shuttle. I went up in that was in 2008. We launched on Space Shuttle Discovery and brought the Japanese laboratory to the space station and installed it on the space station. And I had the opportunity to do 3 spacewalks on that mission. And then in 2011, I launched on and actually. It was April 4th. So what is today? Today is the 5th or 6th. So 9 years ago, day before yesterday, I guess, we launched on a Soyuz from Kazakhstan and spent 6 months on the International Space Station. And we hosted the last 2 space shuttle missions during that mission. And I was fortunate enough to do the last space shuttle spacewalk on that. And yeah, it's what we talk about, and I'm sure, Wasfia, you know all about this, expeditionary behavior. What we talk about on those missions is, in order to be a contributing member of the team and to be an effective member of the team and not to be a burden on the team, you have to take care of yourself. And so
you don't do anybody any good if you yourself are sick or not able to carry your weight, if you will. And so it's really, really important to do what we call self-care and make sure that you're getting enough rest and nutrition and everything else that the body needs. But that's not to be confused with being selfish either, because, we've had a problem in the U.S. where people think that they need to buy all the toilet paper up for some reason. That's not an example. I think that it started with Australia. Really? They are the one who started first. Now it's everywhere. I could think of a lot of things that you need that you can't live without. That's not one of them. But anyway, that's an example. That's the opposite of expeditionary behavior, because once you do take care of yourself and your basic needs are met, and you can ensure that you're a contributing member of the team, then your next responsibility is towards the team, and the team could be, your family, if you're sheltered in place with your family, or or if you're one of these folks who have a very, very critical job, like health workers and things like that. It could be your coworkers, your colleagues. We really need to be very observant and very, looking out for those telltale signs that somebody's having trouble, that somebody needs help. A lot of people don't want to ask for help. And so we need to be really looking out for that. And then once your basic needs are met, once the basic needs of your team is met, then what gets everybody through and what allows you to accomplish your mission, whatever that mission might be, it might be stocking food on a shelf or whatever it is to look at the overarching mission as the most important thing of foregoing your own personal, desires, again, once your basic needs are met, and looking at the overarching mission as the most important thing there. And I'm sure, Wasfia, it's very similar to the expeditionary behavior that you had when you did all your summits. Yeah, and even with this virus situation, I think it's high time that countries, nations, governments, everyone really have to come together, because exactly. Ron and I often have talked about how when you look at Earth from above, there is no border. There is no border you can see. We're in one planet. He calls it spaceship Earth, and we are. That's really the reality, because if I may say in Bengali, বাংলাদেশের মানুষ হয়তো বা ভাবছে বাংলাদেশে নাই, ভালো কথা, কিন্তু এটা পৃথিবীতে যদি একজন মানুষেরও থাকে, it will eventually come to us. So সব জায়গায় সেটা সরকার, বেসরকারি সংস্থা, আমরা ইউথ যারা আছি, অন্যান্য সব সেক্টর has to actually work together to tackle this. এখন আমাদের ego doesn't, we really have to put all that behind. I think this is the first time in history, probably, where every single person on the planet is obviously facing something together. Now, you could make an argument that we've been facing things together as a species for millennia, but it's never been obvious. So every single person on the planet is affected in one way or the other by COVID-19, whether they're infected or economically or financially, or they know somebody, or they're just stuck in their homes. Everybody is in this together. So this cliche, people think it's a cliche, we're all in this together. This is proof that it's not a cliche. We really are actually all in this together. And all those, those maps that we see in classrooms with all the countries on it, that's an artificial two-dimensional thing that we've invented. But the true reality, Wasfia just spoke about the true reality of the world. The true reality of the world is that we all live in a vibrant ecosystem called Earth, where we're all completely not only interconnected, but interdependent. And there's no way for us to, raise the drawbridge of our castles and think that we can isolate ourselves and from the rest of the world, because what happens it's so obvious that what happens on one part of the world affects everything else. Yep. বুঝেননি ফারুকি ভাই? Yeah, I think এই ঝড় কেটে গেলে পৃথিবীর মানুষ বুঝতে শিখবে যে they have to think about environment. They have to think about what they're doing to the world. অনেকে বলতেছে বাংলায় কথা বলতে কমেন্ট সেকশনে। সো আমরা তো বাংলায় বলছিলাম। হ্যাঁ, এখন কি বাংলা বলবো না নাকি ইংরেজি বলবো? আমি ভুলে রনের প্রভাব। হ্যাঁ, Rana, we're just going to speak in Bengali. No. But thank you so much for that, wisdom.
So another thing, because I had a lot of reflection time when I was dying and thinking, I'm still cooped up in my jail, COVID jail. And it really made me think that the systems that we created doesn't work anymore. And maybe it's time. People often refer to as Shumi apao. Onekei amake bole I'm the conqueror of. I actually am not comfortable with that word because we cannot conquer nature. হ্যাঁ আমি পাহাড়ে উঠছি, সামিটে উঠছি, অনেক কিছু হয়তো বা ঘুরে, বাট আমরা মানুষ, we are visitors on this planet, and দম ফুরাইলেই ফুস। এই পৃথিবী কিন্তু ডাইনোসর আসছে, আইস এজ আসছে, পৃথিবী জ্বলতেই থাকবে, কিন্তু আমাদের 5 সেকেন্ড লাগে। and I've seen myself, I've been through a lot of very hostile environments, and it takes a second for nature to take us, wipe us out. আমাদের এই যে দেমাগ, আমরা যখন আমরা নর্মাল লাইফে থাকি, যে আমাদের এত ইগো এত বড় হয়ে যায় যে আমরা এইটা জয় করি, পায়ের নিচে হিমালয়। I don't, as a mountaineer, I don't feel that যে আমার পায়ের নিচে কোনোদিন হিমালয় ছিল। এনিথিং আমি সমর্পণ করছি, আমি সারেন্ডার করছি, তখন একটা চান্স পাইছি উঠার জন্য, আমাকে সেটা অ্যালাউ করছি। এই হিউমিলিটিটা নিয়ে কি আমরা বসবাস করতে পারি না? এটা শুধু পর্বতের ব্যাপার না, সব দিক দিয়ে। কারণ the truth is that it takes, COVID or not, we can go anytime, anywhere. ঢাকার রাস্তায় পার হইতে we can go. এটা আমি আগেও অনেক বলছি যে ঢাকার রাস্তায় সেদিক থেকে সেজন্য আমি এই গত 18 দিন না আমরা বাসায়, তো সারাদিন তো প্রচুর গবেষণা করি কি হবে জীবনে, সামনে কি আছে, ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না, খালি অতীত দেখি। and then তিশাকে বলছিলাম ওইদিন যে I think COVID is a good reminder আমাদের প্রত্যেকের জন্য যে how uncertain our life is, এবং এই আমরা তো পৃথিবীর অধিপতি বনে গেছি, বন দখল করতেছি, মাঠ দখল করতেছি, লেক খাচ্ছি, সবকিছু খেয়ে করতেছি। আমার মনে হয় যে এবারের পরে মানুষের একবার চিন্তা করার সময় আসবে যে এই পৃথিবীতে আমি চাইলে যে কোনো কিছু করতে পারি না। অ্যাবসলিউটলি, মানে ওয়াসফিয়া বলতেছিল না যে তোমাকে আমরা কনকোয়ারার বলি, বা আসলে আমাদেরকে তো আল্লাহ পাঠাইছে এই পৃথিবীটাকে দেখতে, জয় করতে, বিভিন্ন অবস্ট্যাকলস, বাধা, সবকিছু পার হতে। এগুলো তো আমরা করবোই, কিন্তু কখনো কিন্তু বলা হয়নি যে এগুলো নিয়ে তুমি নিজেকে এত বড় ভাববা যে তুমি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকেই অস্বীকার করবা, সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করবা। সেই ব্যাপারগুলো আমাদের বিনয়ী হওয়াটা খুব জরুরি আসলে। এবং হ্যাঁ, মানে তুচ্ছ করা মানুষকে। এবং সত্যিকারে যারা বড় হয় ওয়াসফিয়া, সত্যিকারে যারা পাহাড় জয় করে, আকাশ জয় করে, আরো বড় বড় জায়গা দেখে, তারা কিন্তু এই কাজগুলো করে না। হ্যাঁ, যেটা তুমি নিজে বললা, তোমার কথাই সেটা বের হলো। এটা খুব মুষ্টিমেয় মানুষ করে, এবং এই প্রবলেম ইজ এই মুষ্টিমেয় মানুষের হাতেই পৃথিবীর বড় বড় জায়গাগুলো আমরা যেটা সাফার করতেছি, তুমি জানো যে কারা। তো ওই জায়গাগুলো আমাদের একটু আসলেই ফারুক ভাই যেটা বললো যে রিথিঙ্ক করার সময়, আমি শিওর। কিন্তু আমরা প্রবলেম হচ্ছে COVID-19 এই পিরিয়ডটা শেষ হলে আমরা আবার ভুলে যাব ব্যাপারটা, এই স্ট্রাগলটা আমরা ভুলে যাব। এটাই হচ্ছে সেটাই, এইটাই প্রবলেম আমাদের। আপনারা তো সবসময় অনেক প্রেসারে, অনেক নার্ভ ব্রেকিং সিচুয়েশনে কাজ করেন, আপনার উপর এত প্রেসার, আপনি ডিল করেন কেমনে মেন্টালি, মানসিক ভাবে? খেলা তো মানে এরকম প্রেসারের হওয়ার কথা না, খেলা তো খেলাই, খেলা না আপনার জীবন মরণ তো না। এখন হচ্ছে আসল খেলা চলতেছে। ফিলোসফার হয়ে গেছে সাকিব। ফিলোসফার ছিলাম, পরিচয়টা কেউ জানতো না, এখন জানতেছে। গুড টু নো, গুড টু নো। হ্যাঁ, না আসলে সিচুয়েশন আমি জানি না কিভাবে এটা বলা উচিত, বাট সবাই যেগুলো বললো আমার মনে হয় এটাই যদি সামারাইজ করি যে এইসব জিনিসগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা, কিছু ভুলে না যাও, এই জায়গা থেকে শিক্ষাটা নেওয়া। আমরা সবসময় বলি আমরা শিক্ষা নিচ্ছি, স্পেশালি আমরা ক্রিকেটে অনেক বেশি বলি যে আমরা এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিচ্ছি হেরে গেলে। সো শিক্ষাটা নিয়ে যেন আমরা শিক্ষা শুধু নিজের ভেতরে না রেখে দেই, শিক্ষাটা অন্য মানুষকে জানাই এবং বোঝানোর চেষ্টা করি, এবং সেখান থেকে আমরা জাতি হিসাবে, মানুষ জাতি হিসাবে সবাই জায়গা থেকে কিছু শিখতে পারি, তাহলে আসলে ভালো কিছু হওয়া সম্ভব। যেমন এই প্যান্ডেমিকটা যদি ইনশাআল্লাহ তাড়াতাড়ি চলে যায়, নেক্সট একটা যে আবার আসবে না, মানে no one knows, ওইটার জন্য it's about, the question is when it will come rather than if it will come. জি, it will come,
আমরা যতক্ষণ শিখবো না ততক্ষণ বাড়ি মারতেই থাকবে, বুঝছেন? এটাই হচ্ছে হিস্ট্রি তো তাই বলে যে না, এভরি কত 4-5 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স এ তো আসেই একটা এরকম। না, গত 10-12 বছর একটু বেশি আসছে, কারণ মনে আমরা হয় নেচারকে দুনিয়ার প্রবলেম একটু বেশি শুরু করে দিছি আমরা, এই কারণেই হয়তো আমরা পরিবেশ নষ্ট করছি, বন্যপ্রাণী থাকার জায়গা নষ্ট করে ফেলছি, বন্যপ্রাণী খেয়ে ফেলতেছি। we are doing everything is possible. মানুষের এক্সপেকটেশন অনেক মাত্রায় বেড়ে গেছে বেসিক্যালি, মানে যে সব কিছুই করা উচিত না সেই সব কিছু আমরা করতেছি। আর 100 বছর আগে যে কোনো প্যান্ডেমিক ঘটলে এটা ছড়ানোর যেই জায়গা থাকতো তার থেকে কানেক্টিভিটি আজকের দুনিয়ায় অনেক বেশি বেড়ে গেছে। আজকে আমি ঢাকায়, কালকে সিঙ্গাপুরে, পরশু নিউ ইয়র্কে। সো এই চলমান পৃথিবীতে আসলে এটা আসলেই ডিফিকাল্ট যে এক জায়গায় হবে অন্য জায়গায় কিছু হবে না। সো উইথ কমিউনিকেশন যেরকম লাইফ ইজি হয়, ব্যবসা ইজি হয়, জীবন ইজি হয়, এটার সাথে এই কমপ্লেক্সিটিস গুলাও কিন্তু এখন আমরা আদার সাইড of a connected world, other side of traveling, other side of আমি চাইলেই 1 ঘন্টার মধ্যে আমেরিকার খবরটা এখানে পাচ্ছি বা সাথে সাথে পাচ্ছি। তো সেই জায়গাটা না, হ্যাঁ, কারণ কমিউনিকেশন তো সবার জন্য সহজ হয়েছে, আমাদের জন্য, ভাইরাসের জন্য, দুই দলের জন্য। আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে আসতে চাই। আমি একটু ফোনে জিজ্ঞেস করছিলাম তোকে যে the pain that you're bearing, মানে it goes up, goes down. So you yourself are involved in a very hostile sport, and you're facing the nature and the hardships of nature. The sun, the burnt. I have seen burnt marks of the sun on your face. I have seen you without proper food, proper, anything proper for long. So I know it can be a funny question, can be a stupid question, but the comparison of pain of this virus and being in it versus you on the top of a mountain, যেখানে আসলে ঠান্ডা, গরম, বাতাস, মানে সবকিছু মিলে এই how would you compare it? Like I made a post earlier this morning. That's what triggered the question, actually, that this is that most difficult time you're facing and one of the hardest time you're facing physically. So actually it's that post that triggered this question, that how would you compare your current state of pain with what doesn't have anything to do with this virus. If this virus, কারণ এই ভাইরাসটা সবাইকে ভিন্নভাবে এফেক্ট করে, কে কিভাবে প্রসেস করবে সেটা ডিফারেন্ট। আমার ব্যাপারে my biggest asset are my lungs. I need to, like, I had one of the most powerful lungs. এখনো পর্যন্ত আমি জানি না আমার লাংস এর টোটাল ড্যামেজ কত হয়েছে, এবং আমি জানবো না till I get out of this whole phase, যখন ডক্টর আমাকে ক্লিয়ার করবে তারপর আমি যে দেখবো যে ফুসফুসটা কতদূর ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু physical pain that I'm talking about, the entire nervous system পুরো লকডাউন করে, তারপরে কাঁপানো হয়। আমি একটা স্টোরি শেয়ার করতে পারি। যখন হসপিটালে the first few nights মানে বসে আসছি যে কেউ যাতে হেল্প করে, একটা সময় আমি জাস্ট লাইট দেখতে পেলাম। আমার অ্যাকচুয়ালি টলারেন্স লেভেল অনেক বেশি, এই জন্য আমি আই ক্যান ড্যামেজ মাই সেলফ উইদাউট নোয়িং, বিকজ এটা আগেও কারণ আমি বুঝি না কোথায় কি, মানে এত নিতে পারি আমার কষ্ট। সে ডক্টর এটা আমাকে সবসময়, আমার পার্সোনাল ডক্টর আগে বলতেন যে তোমার একটু আওয়াজ হইলে কিন্তু তোমার এটা টেক কেয়ার করতে হবে। যেরকম আমার 2 বছর আগে একটা কিডনি ইনফেকশন নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াইতেছিলাম till I fainted on stage. By the time I went to the hospital, it went into septicemia level, যেখানে অর্থাৎ রক্তের মধ্যে সেই ইনফেকশনটা ছড়াই গেছিল এবং আমার একটা অর্গান শাটডাউন করা শুরু করছিল। কারণ আমি বুঝি না আমার পেইনের, মানে আমার টলারেন্সটা এত বেশি। সো সেই তুলনায় এত কিছু শুধু পাহাড়ের ব্যাপার না, এক্সপেডিশনের ব্যাপার না, লাইফে হচ্ছে মানসিক ভাবে, তুই জানিস, তুই ছোটবেলা থেকে আমার 13 বছর কত কিছুর মধ্যে দিয়ে আমি গেছি মানসিক ভাবে। First of all, because everything starts from the mind. The mental the challenges I had to cross while being in COVID, and mental challenges কথা আমি বলতেছি কারণ আমাদের ইমিউন সিস্টেম, আমাদের আমাদের does the laptop saying something? It's 10 o'clock or something. Go on, please. Anyway, so আমাদের ইমিউন সিস্টেম, নার্ভাস সিস্টেমের উপর কিন্তু পুরো হিলিংটা কাজ করে। সো আমার যখন দম বন্ধ হয়ে আসতেছিল, যখন আমি অলমোস্ট বেহুশ হয়ে যাই, আমি খালি লাইট দেখতেছি, তখন দূরের থেকে আমি আওয়াজ শুনতেছি, ডক্টররা আমাকে খালি বলতেছে ক্লোজ ইউর আইজ, ক্লোজ ইউর আইজ, মানে চিল্লাই চিল্লাই বলতেছে। তা আমি
তখন বলতেছি সুন্দরভাবে যে মাই আইজ আর ক্লোজড, বাট অ্যাকচুয়ালি আমার ডান চোখ দেওয়ায় গেছে, কেরাই গেছিল, বুঝছেন, বন্ধ হচ্ছিল না। আমি তো খালি লাইট দেখতেছি, যে এই নার্ভাস সিস্টেম। তারপর পুরা যখন ক্লোজ করি চেহারা, তখন খালি মুখ কাঁপতেছে, বডি কাঁপতেছে, বাট ইট কামস ইন ওয়েভস। নর্থ কোরিয়ার ওই কিম জং উং এর আর্মি দেখেন না, যে হাজার হাজার একসাথে সিনক্রোনাইজ, ভাইরাসটার এফেক্টটা অলমোস্ট আমার বডির মধ্যে ওরকম ছিল, যে মিলিয়নস, সো ইটস টেকেন ওভার এভরিথিং, রাইট? সো ওই ফার্স্ট 2-3টা দিন ওয়াজ অনেক অনেক ব্রুটাল। ওই 48 hours or 70 whatever hours আমি যেই, আর আমি এখানে একা in a foreign country completely by myself. আমার বাপ মা তখনও জানে না, আমার ভাই জানে না, পরিবারের কেউ জানে তো নাই। এখানে আমার মরে গেলে আমার বডিটাকে নিতে আসবে, ওটার কোনো, আমার ঘরের চাবি কারো কাছে নাই। আমার চিন্তা হচ্ছে আমার কাকে আমার কাছে টাকা পায় নাকি, the just knowing, just being in terms with the fact that you might be dying alone in a locked room where no one can come and help you. তারপর 3টা সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে একা একা সার্ভাইভ করা। আমার তো অনেকে যদিও ঢাকা থেকে ফোন করে, তোমাকে কে আদর করতেছে, কে সাথে আছে, আমার সাথে কেউ থাকতে পারবে না, কারণ আমাকে যদি কাছে কেউ আসে, আই ক্যান লিটারালি কিল ইউ রাইট নাও। দ্যাটস হাউ স্ট্রং ইট ইজ। এন্ড এটা মানুষ বুঝে না, যে কারণ আমার পুরো বাসাটার মধ্যে এখন ভাইরাসের একটা পেট্রি ডিশ। সো এটা যতক্ষণ পর্যন্ত অথরিটিস ক্লিয়ার করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও বাইরে হতে পারবো না, অথরিটিসও আসতে পারবে না। ডক্টররা যখন আসে, ওনারা পুরো মার্সের মতন ড্রেস আপ করে আসে, so mentally, মানসিকভাবে to come in terms with that fact that you are like that, ওইটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, that took a while. তো ওই সময় বডি পেইন, পুরা বডি, যেটা বলছি রাত্রেবেলা ঘুম, আমি এখনো পর্যন্ত ঘুমাই নাই, কারণ ঘুমাইলেই 1 ঘন্টা চোখ বন্ধ করলেই মনে হয় মরে যাব, কারণ এতবার মরে গেছি আমি। তবে একটা সময় ছিল, মনে হচ্ছিল কেউ হোস পাইপ বা মানে কি বলে ভ্যাকিউম ক্লিনার দিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকায় জাস্ট ফুল স্পিডে টানতেছে। সো দ্যাট চোকিং ফিল, এন্ড I've been in death zone, যেটা হচ্ছে হিমালয়ের 26,000 ফিটের উপরে, যেখানে the human body cannot produce cells anymore. So ওখানে breathing is the worst. আমাদের oxygen saturation is only 20%. এইগুলা was a challenge for sure, but what I faced in the few days by this virus is nothing compared to that feeling, because আস্তে আস্তে সবকিছু শাট ডাউন করতেছিল। আমি বুঝতেছি আমার লাংসে ছড়ায় গেছে, নিঃশ্বাস নিতে পারতেছি না। লাংসের পর হার্টটা, কারণ হার্টটা অনেক মানে ব্লকড হয়ে যায়, মানে খুব ওরের সাথে কাজ করতে হয় টু গেট দ্য ব্লাড ফ্লোয়িং। তারপরে তো যেটা বললাম, আমার স্প্লিহায় ছড়ায় গেছে। এখন আমি জানি না 2 দিন পরে আর কোন অর্গান বাকি আছে, যে কোথায় ছড়ায়। কতদিন হলো যে ধরাটা, মানে এটা টেস্টেড পজিটিভ হলো, কতদিন হলো, আজকে কত নাম্বার ডে? তো আমার আছে দেহতে 3 সপ্তাহ ধরে, কিন্তু আই ডিডন্ট গেট দ্য রেজাল্ট টিল অলমোস্ট আ উইক ইনটু ইট, 1 সপ্তাহ। কারণ আর ওই টেস্ট করাইতেও তো নাকের মধ্যে জিনিস ঢুকায়, মানে ওইটাতেই আমি মরে গেছি। And after the first week, has your health improved? Are you feeling better now? I'm feeling better from maybe last night or 2 night. বললাম না যে Tuesday, Wednesday ঠিক ছিলাম, Thursday তে আবার কমপ্লিকেশন, স্প্লিন, ওই যে হালকের মতন ভেইন বাইর হয়ে পুরো এমনি করে হাঁটতেছি। আর প্রত্যেকবার এটা হইতেছে, মানে পুরোপুরি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো টাইমে অবস্থা খারাপ হতে পারে, ভালো হতে পারে। হ্যাঁ, এবং ডক্টর আমাকে এটাও বলছে যে তোমার সব সিমটমস যখন চলে যাবে, তারপর 3 দিন অ্যালাউ করবো আমরা, তোমাকে অবজারভেশনে রাখবো, যে তোমার সব, which also involves এই কাশিটা যেটা আমার আছে এখনো। সো ধরেন এই যে কিছুদিন আগে গত সপ্তাহে 13 বছরের একটা বাচ্চা লস অ্যাঞ্জেলেসে মারা গেছে, এবং and I want to say this part in English and Bengali, that I think this is an old people's disease. It's not. আপনি যদি ক্রাইটেরিয়া দেখেন, শুধু এই সিটিতে বা ক্যালিফোর্নিয়ার ক্রাইটেরিয়া দেখেন, ম্যাক্সিমাম পিপল এফেক্টেড হসপিটালাইজড আর বিটুইন 80 to 42. সো যারা ইয়াং ভাবতেছেন যে এটা আপনাদের হইব না বা আপনারা সুস্থ আছেন, এই ভাইরাস doesn't judge between anything. A 13-year-old died few days ago. There are many young people who are dying. Athletes are, NBA athlete থেকে শুরু করে সব. So it doesn't matter আপনি কত স্ট্রং, কোনো কিছু এটার ইয়ে নাই। তো আর আরেকটা, পাওলো ডিবালা যে ওই আর্জেন্টিনার সেকেন্ড টাইম হচ্ছে। সো মানে কেউ যে হয়ে গেলে সে সুস্থ আর হবে না এমনও না, সেকেন্ড টাইমও হচ্ছে অনেকের। সেকেন্ড টাইম কোভিড হইছে। হ্যাঁ কিন্তু এইটা পাওলো ডিবালা সেকেন্ড টাইম, এই ইনফরমেশন আমরা পাচ্ছিলাম এতদিন যে একবার হয়ে যে সেরে যায়, তার এটা আর হবে না। না,
কারণ অনেকে সেটাই It can. বিকজ সত্যি সত্যি ক্লিয়ারেন্স কখন হবে মানে নরমালি যেমন চিকেন পক্স সেকেন্ড টাইম হয় না, কিন্তু এমন আছে অনেকেই যাদের সেকেন্ড টাইম আসলে এরকম দেখা গেছে সিমটম কিংবা Is there a special case? Is there মানে it can happen to anyone? না, চায়নাতে অনেকের দ্বিতীয়বার হইছে। হ্যাঁ, চায়নাতে হইছে। বাংলাদেশেও কিন্তু আজকে নিউজ দেখছি যে এরকম সেরে চলে গেছিল, তা দুইজনের এরকম আবার ব্যাক করছে একটা ফ্যামিলিতে। বাট সেরে যাওয়াটা কে ডিসাইড করতেছে সেটাও আরেকটা সেটাই, এটা একটা কোয়েশ্চেন যে কে ডিসাইড করবে যে সেরে যাচ্ছে কিভাবে। ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশে তো মানে টেস্ট করাটাই এখনো ঠিকঠাক মতো আমরা করতে পারিনি। সো না, আরেকটা কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ না এখন এই ইউরোপেও তো বুঝে উঠতে পারে নাই ভাইরাসটা অ্যাকচুয়ালি কি। যেরকম আমি যখন আমার শুরু হয়েছিল প্রথম সপ্তাহে, তখন আমাকে বললো 2টা স্ট্রেন আছে। এখন তারপর মাঝখানে ছিল এটা 4টা স্ট্রেন, এখন হয়ে গেছে এটা 8টা স্ট্রেন অফ ভাইরাস। সো এই কোন স্ট্রেন অফ ভাইরাস আপনি পাইছেন সেটার উপর আপনার এটা ডিপেন্ড করে। সো দে মাই ডক্টর টোল্ড মি আই গট দ্য ওয়ার্স্ট ওয়ান which via Italy and New York. But in next week, আমরা জানি না if there is going to be more strains coming out or how. Yeah, because it's mutating continuously. Ron, are you getting what we're saying? Every word. So I have a question. Yeah. So we know that fear causes a lot of problems, including lowering your immune system. So how can we balance warning people and getting people to take things seriously, but not cross the line where we induce fear, undue fear in people that causes all those negative things? No, so it's are you asking me or? Yeah, well, anybody, but you're the one with the most experience with COVID right now. No, but yeah, I mean it's normal as a human to deal with fear, and both of us have been in a lot of really hostile environments where we had to be head on dealing with fear. But we also know that everything we want is on the other side of fear. So it's okay. There's healthy fear. It's good to have fear, actually. That's what I personally feel. But get to know why you're fearing. Educate yourself. Do research. Don't get panicked from constant news feeds. Like get to best sources of what this virus is, because you cannot access virus without knowing about it, right? I'm sure you don't go to space without educating yourself and being completely 100% knowing what you're about to deal with, right? And then whatever happens, right? Yeah. But you have to prepare yourself, and I think there's healthy fear and there's unhealthy fear, and the way I've been dealing with it, and thanks to a lot of my meditation teachers, is they make me sit with fear and really watch it. And one of my teachers, Mingurum, he has a very famous line, like, when you look at a river, you can either choose to fall into the river and go washed away, or you can sit at the bank of the river and watch the river, and then you will enjoy the river or understand the waves of the river. And that's really true with life and everything in life. যে আমরা বাঙালিরাও আবেগে করে এত ঢিলা পুইরা স্রোতের সাথে ভাইসে যে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি। আমিও বুঝতে না। This is a real problem, but at the same time not to be so stupid about it যে ওই ভাইরাস কিছু করবে না। ভাইরাসটা অলরেডি করতেছে। আমি অনেক টক শো লিংক তো মানুষজন পাঠায়, যেসব শিক্ষিত মানুষরা যেসব অনেকগুলা কথা যেগুলা বলতেছেন, আপনারা কেমনে এটা বলেন যে মানে এটা অনেক জায়গায় দেখলাম রোড সেফটির সাথে কম্পেয়ার করা হচ্ছে, যে আমাদের দেশে তো মানুষ এমনি মানুষ। The other very scary thing from this whole pandemic is not just the virus and how much people are being affected physically and by the illness of it, but also what has to follow next. The factories aren't opening. People are waiting for salaries. So I don't know how many organizations can keep paying salaries without operations going on. And I think the good owners or the people with kinder hearts will probably go 2 months more than the others. But Trump, onek jagai logical kotha I don't feel. But regarding this, I think he has made a very valuable comment, saying that after, if we don't get our things
I don't know. There's no particular solution. He has wanted America to be back on its feet firstly on 14th of April, and then saying I don't know, the later it was 19th or something. People are Trump saying that we need to get back on work and get the economic cycle moving. But I think it's really important that things are in some way back in track, because see, entertainment, other industries যেভাবে affected হচ্ছে এর থেকে far greater affected হচ্ছে the manufacturing industries, যেখানে the number of workers who get a daily based payment are now being stuck. So this is not going to stop in 1 month, 2 months, or 3 months. The effect, even if things are good, the pandemic, the virus part of the situation will probably end in a certain time if we act responsibly. But tarpor, there's a much longer fight that we have to prepare ourselves for, and think how we can survive in the longer in the next 1 year at least, or the next 2 years, because this will affect every single business, not just the entertainment industry, the sports industry, or people like us who are involved here, but everything has to be made by people. Everything has to be produced. So once production stops, and if this is going to be havoc in a different level. সেটা তো আছেই, কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে কিভাবে থামানো যায় ব্যাপারটা, এইটা হচ্ছে এখনকার আমাদের সবচেয়ে বড় ভয়। The point of me saying that the fear, আমরা যে ভাইরাসটাকে ভয় পেয়ে যেটা বলছি যে আমরা বেরিয়ে হব না, কিছু করব না, at the same time একটা জিনিস মাথায়, একটা সার্টেন পয়েন্টের পরে কিন্তু এটা কোনো দাঁড়াতে পারবে না, এবং আমাদের ফ্লেক্সিবল জায়গাটা মাথায়, we need to have a flexible set of mind that things will keep on changing. We don't know enough about this virus. That's number one thing. Every day new information is coming, and the things we will face after the virus pandemic has gone. The financial pandemic will come in a much bigger way and hurt people. Maybe it's time for balance for people to look into, because the money of this world, controlled by 1%. So we all, like we were talking about interconnectedness, maybe it's time for bringing balance, and how those of us who can take care of other people, we take care of other people, we just combine everything. এই সময় আমি একটু ইনজেক্ট করতে চাই, কারণ সাকিব ভাই বোধহয় রিসেন্টলি একটা ফাউন্ডেশন লঞ্চ করছেন বাংলাদেশে। হ্যাঁ, আসলে এটা করা ছিল আগে থেকেই, জাস্ট আমি ভাবছিলাম যে যখন সময় হবে ভালোভাবে শুরু করব, বাট সিচুয়েশনটা এই সিচুয়েশন আসার কারণে ভাবলাম যে এখনই যদি কিছু কাজ করতে পারি, কিছু মানুষের যদি হেল্প হয়, কারণ এরকম অনেক মানুষই তো আছে যাদের হেল্পের দরকার। অনেকগুলো অর্গানাইজেশন আসলে খুবই ভালো ভালো কাজ করছে এখন, সেটা গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে শুরু করে প্রাইভেট সেক্টরেরও আসলে অনেকেই অনেকভাবে চাচ্ছে সাহায্য করতে, যে যেভাবে পারছে আমার ধারণা। তো ওইখান থেকেই আর কি ওই চেষ্টাটা শুরু করা। আমাদের প্লেয়াররাও আলাদাভাবে করছে, আমি শিওর এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকেও করছে, এবং অন্যান্য যত জায়গা থেকে আছে, আমি অনেক গার্মেন্টস ওনাদেরকে দেখেছি, তাদের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তারা হেল্প করছে, আরো অনেক ভালো ভালো জায়গা থেকে সবাই হেল্প করার চেষ্টা করছে। সো নিজের জায়গা থেকে যতটুকু করা সম্ভব আমার কাছে মনে হয় যে এই টাইমটাই ভালো টাইম অ্যাটলিস্ট করার জন্য, যখন আসলে মানুষের সব থেকে বেশি প্রয়োজন। তো ওইখান থেকে আসলে কিছু করার ইচ্ছা জাগে, এবং ভাবি যে ওই টাইমেই শুরু করবো আর কি। হ্যাঁ, আপনি কি কোনো অ্যাক্টিভিটি অলরেডি শুরু করেছেন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে? হ্যাঁ, অলরেডি শুরু করেছি। আমি যেটা করছি আসলে এটা হচ্ছে ধরেন আমি একটা ডোনেশন দিলাম, কিংবা আমি একটা ডোনেশনের অর্গানাইজ করলাম আমার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে, সে এটা 2 টাকা। সো আমি এমন কিছু স্পন্সরকে খুঁজছি যারা ওই টাকাটাকে ম্যাচ করবে। ইট ক্যান বি ফেসবুক, ইট ক্যান বি এ গ্রুপ, ইট ক্যান বি এ কোম্পানি যেটা অলরেডি কনফিডেন্স গ্রুপ করেছে। এরকম আরো 2-1টা গ্রুপের সাথে কথা চলছে, এবং ইন্ডিভিজুয়ালিও অনেকে কথা বলছে। সো ইনশাল্লাহ ভালো কিছু করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করছি। একটু অর্গানাইজ ওয়েতে করার চেষ্টা করছি, এই কারণে আসলে একটু সময় নিয়ে করছি, যদিও এখন আসলে খুব বেশি একটা সময় নেওয়ার সুযোগ নাই।
তারপরেও যে জিনিসটা ভালো যে অর্গানাইজ ওয়েতে করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ অনেকেই দেখছি যে যাদেরকে সাহায্য করা দরকার সিস্টেমেটিক ওয়েতে না করার কারণে আসলে করোনা থেকে দূরে সরার থেকে করোনার কাছে আরো যাচ্ছে সবাই। স্পেশালি যখন ওই হেল্প গুলা করতে যাচ্ছে, খাবার দেয়া কিংবা 10 দিন 15 দিনের চাল ডাল এগুলা দেওয়ার সময়, ওইগুলোর জন্য আমি যেটা চেষ্টা করছি যে যত কম আমরা বাইরে বের হয়ে দিতে পারি, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অন্য একটা অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে আমরা দিলাম, কিন্তু আমরা তদারকিটা করলাম যে সব ঠিকভাবে যাচ্ছে কিনা। আমার কাছে মনে হয় এইভাবে করলে হয়তো আরো অর্গানাইজড ওয়েতে করা যাবে। সেটা গভর্নমেন্ট লেভেল দিয়েও হতে পারে, জেলা পর্যায়ে দিয়েও হতে পারে এবং প্রাইভেটলিও হতে পারে। সো আপাতত এতটুকুই, যেহেতু খুব তাড়াহুড়ার মাধ্যমে শুরু করা, আলটিমেট প্ল্যান অবশ্যই ছিল একটা বড় কিছু করার, এই কারণে আসলে এই অর্গানাইজেশনটা আমি করে রাখছিলাম, বাট কখনো ভাবে সামনে আনিনি, যেহেতু এখন সুযোগটা ছিল। ইনভলভ হতে চাই, হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু গেট ইনভলভ? এখন এটাও আসলে আমরা ফিগার আউট করছি এখন। আসলে খুব বেশি একটা যেটা হচ্ছে যে যাদেরকে আমি চিনি কিংবা আর যারা দু একজন আমার সাথে ইনভলভড আছে এই প্রজেক্টটার সাথে, তাদের সাথে যারা যোগাযোগ করছে কিংবা আমরা নিজেরা যে এরকম কিছু কোম্পানিজ কিংবা যাদের এরকম সামর্থ্য আছে তাদের সাথে কথা বলছি, এটাই আসলে আপাতত যোগাযোগের মাধ্যম। আমরা এখনো মানে এরকম ওপেন করে দেইনি যে হ্যাঁ সবাই ক্যান, এনিওয়ান এন্ড এভরিওয়ান ক্যান ডোনেট হিয়ার। বুঝতে পারছি, করতে পারবে, ওই অপশনটাও রাখবো, বাট আমরা একটু অর্গানাইজ সবকিছু করে আসলে শুরু করতে যাচ্ছি। এখন যাচ্ছে যে যেটা বেস্ট যেভাবে শুরু করতে আমার কাছে মনে হলো যে করা উচিত হবে যে এভাবে যদি আমরা ম্যাচ করে করতে পারি, সে আমি যদি 50 লাখ টাকা আমার অর্গানাইজেশন থেকে তুলতে পারি এবং আমি বললাম আয়াস ফেসবুক কিংবা এরকম টাইপের কোন একটা অর্গানাইজেশনকে হ্যাঁ ইউ ম্যাচ দ্যাট, তো ইট ক্যান বি মানে পেপসি কিংবা অন্যান্য যে কোনো একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি হতে পারে যে এটা অলরেডি কনফিডেন্স গ্রুপ করেছে, এরকম যদি আসে বেশ কয়েকটা গ্রুপ যদি এক হয়ে যায়, দেন উই ক্যান গেট এ গুড ফান্ড, হেলদি অ্যামাউন্ট অফ ফান্ড, যেটা দিয়ে অনেক মানুষকে আসলে সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব হবে। আচ্ছা, আমি আপনার সাথে আমার একটু প্রশ্ন আছে, কিন্তু তিশা এবং ফারুকি ভাইয়ের যাইতে হবে। তিশা তো তুমি বললা না, এখনো বলা শুরুই হয়নি এবং ফারুকি ভাইকে পাঠানো হইলো না, যাও একটা চান্স। সবাই যদি বলে শুনবে কে, এর জন্য আমি শুনছি, বোঝার চেষ্টা করছি। কিন্তু তোমার কথা বাংলাদেশের অনেক মানুষ শুনে, তো তুমি যদি যাওয়ার আগে একটু বলে যেতে যে না, আমি আসলে আজকের লাইভে আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যারা আমাদের কথা শোনে, তারা যারা শুনছে না, এই যে তোমার যে পরিস্থিতি বা তোমার যে করোনা ভাইরাস নিয়ে যে থিঙ্কিং, এই জিনিসগুলো এখন যারা শুনলো তারা হয়তো বা এটা শুনে আরো বেশি সতর্ক হবে, এবং যারা বুঝতে পারছে না তারা বুঝবে যে কি করা উচিত কি করা উচিত না। সো এই জিনিসটা অনেক দরকার ছিল। সো আমি আশা করব আমাদের সাথে যারা যারা লাইভে ছিল এতক্ষণ, তারা বিষয়টা বুঝবে, সতর্ক হবে, ভুল তথ্যে মাথা ব্যথা না নিয়ে সত্য তথ্যটাকে বেছে নিবে। এবং সাকিবের সাথে আমি আরেকটু বলতে চাই, যেহেতু আমরাও পার্সোনালি অল্প কিছু ডোনেট করা বা সাহায্য করার চেষ্টা করব যতটুকু আমাদের সামর্থ্যে আছে, এবং আশেপাশের মানুষ যারা আছে যাদের সামর্থ্য আছে তারাও এগিয়ে আসবেন এবং কাছে না যেয়ে ক্ষতি না করে যতটুকু সাহায্য করার সবাইকে সাহায্য করবেন, এইটাই বলতে চাই আসলে। মোস্তফা, সরওয়ার, ফারুকি? না, আমার তো কিছু বলার নেই। না, সরওয়ার ফারুকি কিছু বলতে হবে না, সেটাই যে আমি যে এটুকু বলতে চাই যে এটা একটা লম্বা যুদ্ধ। কোভিড খুব দ্রুত চলে যেতে আসে নাই, যতদিন এটার কোনো চিকিৎসা বের না হচ্ছে এটা পৃথিবীর বহু মানুষকে জ্বালাবে। আমার ধারণা অর্ধেকের বেশি মানুষ এফেক্টেড হবে। এখন আমাদেরকে ভয় পেতে হবে, কারণ ভয় না পেলে আমরা এটাকে হালকা ভাবে নিব। আমি যদি একটা স্পিরিট ট্রাককে ভয় না পাই, ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তাহলে তো আমার মৃত্যু হবে। ফলে এটাকে ভয় পেতে হবে, আবার এট দ্য সেম টাইম এই পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো সে রাস্তা বের করতে হবে। অ্যাজ লাবিক সেড, আমি মনে করি যে বাংলাদেশ সরকার না, পৃথিবীর সব সরকারেরই সামনে আগামী 2 বছর ব্যাপক কাজ আছে, ইকোনমিক কাজ মানে ফ্রন্টে। ইয়া, এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যে এই ঘটনা থেকে আমরা যদি শিক্ষা নেই যে আমরা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী, সুতরাং পরিবেশের উপর আমরা যা তা করতে পারবো, এই ভাবনাটা যদি মানুষের উপর একটু বদলায় এবং এরপর থেকে মানুষ যখন ভোট দিতে যাবে, লিডার নির্বাচন করবে, তখন যেন এটা দেখে যে আমি কোন লিডারকে নির্বাচন করছি, সে বা তারা কি পরিবেশের ব্যাপারে সচেতন কিনা।
কারণ এটার সঙ্গে শুধু 5 বছরের ক্ষমতা চালানো জড়িত না, এটার সঙ্গে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জড়িত। That's it. আর মানুষ এটাও বুঝবে তাদের লিমিটেশনস, এক্সপেকটেশন কমাতে হবে, কারণ মানুষের এক্সপেকটেশন অনেক বেড়ে গেছে। যত পাচ্ছি আমরা ততই চাচ্ছি, এবং যত চাচ্ছি ততই আমরা পরিবেশের ক্ষতি করছি। সো আই হোপ দ্যাট মানুষ বুঝবে, এখান থেকে ভালো শিক্ষাটা গ্রহণ করবে। That's it. এবং ওয়াসফিয়া সুস্থ হয়ে ওঠো, তোমাকে দেখে তো আমি ভয় পেয়েছি, আমার হলে আমার কি হবে? ভয় পাই না আমি ভয় পাই নাই, আমি তো ভাবছিলাম যে তুমি আরো বেশি অসুস্থ হবে, বাট তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে ওকে ফাইন, তুমি ভালো আছো, আরো সুস্থ হও ইনশাআল্লাহ। ফাইট করছো, ফাইট করতে থাকো, ইনশাআল্লাহ সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে ডক্টর বলছে যে তোমাকে দিছে প্রথমে যাতে তুমি রিকভার, কারণ সবারই ইটস আ ম্যাটার অফ টাইম, সবার কাছেই আসতেছে, তুমি রিকভার আসবে। That's what I'm saying. আমাকে বুঝছেন, আসিয়ার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমার কি হবে চিন্তা করো। ভালো হয়ে যান, এখনো সময় আছে। অথবা ওনার হয়েছে কিনা একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। এটাও হয়তো দেখা গেল ইতিমধ্যে হয়ে গেছে না, সিমটম ভালো আছে এখনো না। লাবিক ভালো থাকেন, সুমি আপা ভালো থাকেন, ওয়াসফিয়া ভাবি আপনি ভালো থাকবেন। রন saying bye to you. Bye everybody. No, not everybody. Bye. Not everybody, only two of us. Two of us, we are leaving. We are going to join a Skype meeting. Okay, all right, that was Bye. nice seeing you guys. যেতে হবে, কিন্তু যাওয়ার আগে একটু যদি কয়েকটা কথা বলতেন বাংলাদেশের অডিয়েন্স। আমি সব তো দুইজন বলে ফেলছে অলরেডি। না, এমন একটা সিচুয়েশন আমি বলবো যে মানে যেহেতু বাংলাদেশ নিয়ে আমরা কথা বেশি বলছি, আমরা যেন সবাই একসাথে চেষ্টা করি, কেউ কারোর জন্য ওয়েট না করে সবাই যেন যার যার জায়গা থেকে সঠিক কাজগুলো করার চেষ্টা করি। আর সবাই মানে ডিরেকশন না দিয়ে লিডারের ডিরেকশনও ফলো যেন করি। সবাই আসলে ডিরেকশন দিতে গেলে অনেক সময় অনেক প্রবলেম হয়ে যাবে, নানান দিক থেকে। হ্যাঁ, সো আমরা যেন একজনের ডিরেকশন ফলো করি এবং আমরা যার যার জায়গা থেকে যেন সবাইকে হেল্প করার চেষ্টা করি। হেল্প মানে এই না যে খাবার দিয়ে টাকা দিয়ে কোনো হেল্প করতে হবে। হেল্প এটাও হতে পারে ঘরে থেকেও আমি মানুষকে হেল্প করতে পারি, যার একজনকে আমি রোগটা ছড়ালাম না। সো এই জিনিসগুলো যদি করি, জাস্ট কমন সেন্সটা ইউজ যদি আমরা করতে পারি, আমাদের সাধারণ জ্ঞান, আমার ধারণা যদি ভেতর থেকে আমরা জায়গায় তুলতে পারি, আমাদের মাথায় আনতে পারি এবং ওটা নিয়ে কাজ করি, আমরা শিওর আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ। ওকে, বাই বাই বাই। আমাদেরও এমনি শেষ করা উচিত না, আবার আসবো না, কি বলো? আচ্ছা, না লাবিকের গান করার কথা ছিল তো। আরে ভাবি, গান তো হ্যাঁ লাবিক গান গাও, তোমার গান শুনি। গান তো আচ্ছা, before that I want to hear about Ron's experience when he first visited space. How did you feel? How was it? It felt amazing. It was obviously a very moving experience. It was an experience that I think was very transformative. And I travel around the world and tell the story all over the place, including in Bangladesh. I've traveled around Bangladesh and told the story. Oh yeah. And what was really interesting is being physically detached from the earth made me feel deeply interconnected with everyone on it. And it's an experience I think Wasfia shares. She had a very similar experience, I think, or at least on Everest, I guess. And it's really hard to explain, but you get a sense of the reality of the world that we live in. The other thing that I was hit with was, a really sobering contradiction between the indescribable beauty of our planet on one hand, and then the unfortunate realities of life. We all know that life is not on our planet is not always as beautiful as it looks from space. But in the same breath, I was filled with hope and a certainty that we could make it that way, that it's within our power to make life on our planet as beautiful as our planet looks from space. And I truly believe that this COVID-19 is a wake-up call. It's a wake-up call for us to, first of all, get through this together, but second of all, to not to just get through it and go back to the way we've always done things, to get through it
and to come through it stronger and more unified than ever, and with more concern for our, fellow crewmates on Spaceship Earth. That it, like I said before, it is undeniable how not only interconnected but interdependent we all are. And I think this is a wake-up call. I think we've gotten lots of wake-up calls, and we keep hitting the snooze button on all those things. And hopefully this is a snooze button we won't hit. And, we talked about the economic pandemic, I guess is the word we used, that's coming because of this. But we'll get through that as well as if we get through it together. If we try and attack that the same way that we've done, with the same tools that got us into a lot of the economic problems that we have in the first place. And I think this has exposed how vulnerable our economic system is. And it's vulnerable because it's has a concentration of power and wealth and everything else that puts people on the margins in danger, in physical danger. And we really need to have better safety nets out there. So if I may add to Ron, is also it's high time we realize who the real heroes and heroines are. Like, and in this pandemic, the people who are actually in the front line, those people taking care of, people are risking, and they're not appreciated in a normal situation. The people who are, keeping our cities alive right now. Right. Like, for example, in LA or in US, it's the medical professionals, the first responders from all fronts, people who are delivering food, the risk of catching it themselves. In normal time, they're not paid enough. So hopefully when we come out of it, we look back and change all those systems, not just wait for us to come out of it, but realize that these are the true heroes that's keeping the And it's not even just the obvious ones like the doctors or nurses. It's the people who pick up the garbage, and it's the people who keep food stocked on the shelves, and it's everything. Yeah, and in Bangladesh, for example, it's breaking my heart to see all the news about our garments factory workers. But this is the backbone of our country. But that's a whole nother topic. But I hope those who are in power can also in the longer term think of how we can also be there for them in the long run, and not just be safe in our own bubble. And Wasfia, I apologize. I do have to drop off as well on the half hour. Thank you so much for staying. Thank you for inviting me. It was wonderful meeting everybody. Yeah, Thank you. Me and it was a pleasure. Thank you. Pleasure's mine. We will talk more soon. Yes. Ron and I are supposed to go live sometime Friday. Yeah. We'll announce that. This will be saved, so I'll send you the video. Awesome. Thanks. Awesome. Keep getting better. Thank you. I hope. Thank you. All right. All the best. Cheers. একটা গান তো এখন লাবিকের গান শুনবো আমরা। আচ্ছা শুনো, তোমারে কই ভাবি, তুমি তুমি তো অনেক স্ট্রং, তোমার তো বলার কিছু নাই, বাট আমি বলছি এক্সটারনালি দেখতে লাগে, কিন্তু আমরা সবাই মানুষ এন্ড অফ দ্য ডে। হ্যাঁ, কিন্তু যখন তোমার একা লাগবে, ফিল ফ্রি টু কল, ফিল ফ্রি টু একা লাগলে যে হাত কাঁপে, তো ফোন করতেও তো আমার কষ্ট, বা মানুষের সাথে কথা বললেও দ্যাটস ইভেন ডক্টর আমাকে বলে দিয়েছে যে সুইচ অফ। আমার অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ টু টেক পারমিশন ফর দিস ফেসবুক লাইভ, কারণ আমার পজিটিভ ইন্সপিরেশন লাগবে এই সময় টু হিয়ার। অ্যাবসলিউটলি। এখানেও কিন্তু আমার বন্ধু বান্ধবরা 24 ঘন্টা, মানে আমার মেসেজ ইনবক্স যদি দেখো এখন, যে মানে আমি কুলাইতে পারতেছি না কোনটায় যাব। যাই হোক, লাভিক একটা গান কর। লাভিক ভাই একটা গান করেন না। গৌরবদা তুমি একটা গান। আচ্ছা, আমি যে গানটা মাথায় আসতেছে, এই গানটার নাম সবার, আমাদের আজবের সেকেন্ড অ্যালবামে ছিল গানটা। এই গানটা একটা একসাথে, মানে কামিং টুগেদার, ইটস আ সং অ্যাবাউট গেটিং, মানে বিং টুগেদার এন্ড কামিং টুগেদার এন্ড ইনডিফারেন্সেস ভুলে একসাথে থাকা। এটা আসলে একটা ক্রাইসিস মোমেন্টেই লেখা। এটা আমার 9/11 এ যে ঘটনা ঘটে টুইন টাওয়ারে, ওইটা আমি লাইভ টিভিতে দেখি আনফরচুনেটলি, and এই গানটা was a reaction to that, somehow related here because
একসাথে আসা এবং এই ভেদ বিভেদ রাখার সময় এখন না, একসাথে থাকার সময়, আলাদা আলাদা একসাথে থাকার সময়। তো সেই জায়গা থেকে গানটা করছি। শোনা যাচ্ছে? ভগবান তার নাই অভিমান, খোদার নাই যে ক্রোধ, বুদ্ধ করে দণ্ড বিরোধ, যিশু মনের সুখ। ভগবান তার নাই অভিমান, খোদার নাই যে ক্রোধ, বুদ্ধ করে দণ্ড বিরোধ, যিশু মনের সুখ। আমার আমি তোমার তুমি, তাই সবে সবার। আমার আমি তোমার তুমি, তাই সবে সবার। অসাধারণ জ্ঞানী মানব বুঝে বুঝে না হে, ফাঁদে পড়ে বোকা দানব ধারণ করো জ্ঞানে। অসাধারণ জ্ঞানী মানব বুঝে বুঝো না হে, ফাঁদে পড়ে বোকা দানব ধারণ করো জ্ঞানে। ভেদ করো হে কর্ম দেখে ধর্ম না হয় মূল। ভেদ করো হে কর্ম দেখে ধর্ম না হয় বিবেক মনের প্রভু তোমার শ্রদ্ধা করো তারে, যে নামে ডাকো তারে, ডাকলে সারা পাবে। বিবেক মনে প্রভু তোমার শ্রদ্ধা করো তারে, যে নামে ডাকো তারে, ডাকলে সারা পাবে। আমি তোমার তুমি,
বাহ বাহ বাহ, বিউটিফুল বিউটিফুল। কোথায় গেল কথা হ্যাঁ গেছে, শোনা গেছে, কথাবার্তা বোঝা গেছে, শোনা গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লাস্টে শুধু একটু দূরে চলে গেছিল, বাট লাস্টে তুমি ফেড আউট করে দিছো। সো ফেড আউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আজকে লাইন অনেকই খারাপ, আর ফেসবুকে মনে হয় অনেক ট্রাফিক, বারবার ভেঙে যাচ্ছে। তাই না? ধন্যবাদ গৌরব। আমি জাস্ট অডিয়েন্স থেকে অনেক প্রশ্ন, কারণ ওনারা তো ধাপে ধাপে দেখতেছেন, তো আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আমি তো সুস্থ এখনো হই নাই পুরোপুরি, তো আমরা পুরো ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে, এটা পুরোটা পোস্ট করব যখন, আপনারা যদি কমেন্ট সেকশনে স্পেসিফিক কোভিড রিলেটেড, পলিটিক্স টলিটিক্স না, কোভিড রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, ওগুলো যদি মানুষ কমেন্ট সেকশনে দেয়, আমি এসে ধাপে ধাপে ওটা ওভাবে আনসার করব। কারণ আমার মনে হয় যেটা আমি আরেকটা এক্সপার্টের সাথে এখানে আমেরিকাতেও কথা বললাম, যে বাংলাদেশের সিচুয়েশনটা এখনো কিন্তু আমরা জানি না। যেরকম আমেরিকায় কত 3 সপ্তাহ হলো ধরেছে, কিন্তু ওরা বলতেছে পিকে রিচ করবো আরো 2 সপ্তাহ বাকি, কারণ you don't know how many people are going to get infected. প্রত্যেকদিন আমরা নাম্বার দেখছি, কিন্তু নাম্বার গুলা কিন্তু সঠিক না নেসেসারিলি, কারণ ইনাফ টেস্টিং হচ্ছে না। সো ওই অ্যাকচুয়াল রূপটা পাওয়া আর একটু সময় লাগবে। সো আমার যে সবাই আমরা যেরকম বললাম, যে আমরা যদি যারা যারা বাসায় থাকতে পারি, যাদের বাসা আছে, আমরা যদি জাস্ট সিম্পল যে কমন সেন্স গুলো মেনটেন করে, যে এবং স্পেসিফিক যে সোর্স থেকে যেসব ইনফরমেশন আসছে সেগুলা ফলো করি, এগুলা মেনে চলি, এবং একত্রিতভাবে সম্মিলিতভাবে across all boards কাজ করি, তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশ actually has been through a lot in the past, more than most of these so-called developed countries, right? So আমরা পারবো, কারণ আমরা বাংলাদেশের অনেক কিছু আগেও আমরা অনেক কিছু পার হয়ে আসছি, বাট একটা কমপ্লিটলি ইউনাইটেড একটা স্ট্রেংথ আই থিংক অনেক জরুরি। সেটাই কিন্তু হচ্ছে ওয়াসফিয়া, সবাই সবার জায়গা থেকে চেষ্টা করতেছে। তুমি দেখো লাবিকো গান বানাইছে, আমরা যেভাবে পারতেছি, গানে, কবিতায়, কথা বলে, পাশে থেকে সরাসরি, যে বিদ্যানন্দ, তারপরে আরো গভর্নমেন্টের বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, আর্মি, পুলিশ, সবাই কিন্তু চেষ্টা করতেছে আসলে। আর এত নতুন ব্যাপারটা না, হ্যাঁ এত নতুন ব্যাপারটা, এটা কোপ করতে টাইম লাগতেছে ডেফিনেটলি। মানে আমেরিকা, ইউরোপ মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকতে বলতেছি, যে এটা এখন বোঝা যাবে না এটা ধকলটা কতদূর হবে। যেরকম সবাই জানে, পুরো লস অ্যাঞ্জেলেস supposed to be one of the most powerful cities in the world, যেখানে যত ধরনের ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এন্ড রিচ, within 2 days the whole entire city Armageddon একটা লেভেলে চলে গেছে। যারা কথা বলছিল না, তাদের ইগো, এভরিথিং ওয়াজ জাস্ট লকডাউন। আর এখন দেখেন সবাই ঘরের মধ্যে আন্ডার কমপ্লিট লকডাউন। লাকিলি আমাদের মেয়র যে সিটি, তিনি, আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন এলাকার অনেক লিডারদের সাথে মিট করছি, কিন্তু এরিক যে এই শহরের মেয়র, আমি ওনার পেজটাও পোস্ট করব, উনি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে আগে বা নিচ্ছে, আই থিঙ্ক উই হ্যাভ আ লট টু লার্ন ফ্রম দ্যাট, যে কেমনে লিডার, কেমনে এটাকে কন্টেইন করা যায়। কারণ মেইন ধকলটা কিন্তু যখন আমরা কন্টেইন করতে পারবো না, একবার যখন ছড়ানো শুরু করে, তখন ইটস জাস্ট আউট অফ প্রপোর্শন। তারপরে যখন এটা আউট অফ প্রপোর্শন হবে, তারপর কি পদক্ষেপ, কারণ ফেজ 2, ফেজ 3, ফেজ 4, ফেজ 5 ওভাবে আসবে। সো আমাদের দেখে কাজ করতে হবে, এটাতে করতে হবে লং টার্ম। অ্যাবসলিউটলি। তুই ঠিকঠাক হলে দেশে আসার এমনিতে, মানে এখন তো সবই অন দ্য এয়ার, বাট স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যানে কবে দেশে আসার ফেরত? এখন আমার কোনো প্ল্যান নাই, আগে বাচ্চাটা প্ল্যান। ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশেই তো আসতে পারবেন, বাংলাদেশেও তো সবকিছু, আর আমাকে আমেরিকা থেকেও বের হতে দিবে না, কিন্তু এটা কথা না। আমার এখন এভরিডে হচ্ছে, আমি ঘুমে যাওয়ার আগে হচ্ছে ঘুমে মরবো নাকি, সেটা হচ্ছে আমার ঘুম থেকে সকালে উঠলে সারাদিন কেমনে চালাবো। কারণ one of the things I have to do is যেটা কমপ্লিটলি হচ্ছে আমার এরিয়া ক্লিন রাখা। কারণ আমি তো একটা ভাইরাস, যত ভাইরাসের মধ্যে থাকবো, কাশতেছি, করতেছি, তো আমার ওই প্রত্যেক দিন সকালে উঠে ওই এনার্জিটা কালেক্ট করতে হয়, যে আমি আমার খাবার আনতে হবে, আমার হ্যাভ টু ফোর্স ফিড, কারণ অ্যাপেটাইট অনেক চলে যায়। ওই খাবার কি দিয়ে যায় ওরা নাকি
তুমি নিজে? না, তো আমার অনেক বন্ধু অনেক সময় দূরে গেটের পাশে খাবার রেখে যায়, আমি যে নিয়ে আসি, কিন্তু এটা তো সাস্টেইনেবল না অন লং টার্ম। আমি না, না। পারি, আর ডক্টর আমাকে বলছে যখন এনার্জি থাকবে মুভমেন্টের মধ্যে থাকতে, কারণ মুভমেন্ট চলাচল আপনি ঘরের মধ্যে ইমিউন সিস্টেমটাকে স্ট্রং করে। মানে আমি এখন লিটারালি শহীদুল আলমের মতন ইনফিনিট টাইমের মতন জেলে বইয়ে আসছি একটা, শুধু আমার জেলটা হয়তো বা একটু সুন্দর, আর এখানে কোনো সাথী নাই। অন ডেইলি বেসিস আই ডোন্ট নো when I can get out of it. সো ডক্টর আমাকে একটা জিনিস ক্যালিফোর্নিয়া বেটার হচ্ছে যে আমেরিকা অন্য সব জায়গায় টেস্টিং এর তুলনায় ক্যালিফোর্নিয়া অনেক টেস্টিং অ্যাভেলেবল করা হচ্ছে। সো আমার ডক্টর কি তোকে বলছে এটা will be a 3-week thing, 4-week thing, 5-week thing, 6-week? তো ওই 2-week 3-week থিং ওই লাংসে যখন চলে আমার লেভেলে, আমার তো একদম এক্সট্রিম কেস হয়েছিল, ওই লেভেলে চলে যাওয়ার পর 2-week 3-week 4-week কাজ করে না, এটা ইট উইল, যারা আইসিইউ তে আছে সেম। সো আমি দুই ধরনের, এখানেও এটাও অনেকের প্রশ্ন ছিল যে দুই ধরনের চিকিৎসা কিন্তু চলছে এখন এখানে অ্যাটলিস্ট, যে একটা হচ্ছে হসপিটালের উপর পুরোপুরি ডিপেন্ড করা, যেটা হচ্ছে অন ওয়ান লেভেল ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস, কারণ হসপিটালে হাজার হাজার জীবাণু, এবং অনেক অনেক হসপিটালে আমেরিকার মতন দেশে আপনি দেখবেন যে এই যে ভেন্টিলেটর যেটা, সেটা 2 থেকে 3 জন মানুষ শেয়ার করতেছে। সো মানে you're not only fighting with your own virus, বুঝছস, তো আপনার অন্য মানুষের, সো ওইটা ইজ নট, যেহেতু আমার অপশন ছিল বাসায় বসে ট্রিটমেন্ট, আই অপটেড ফর দ্যাট and I went for alternate remedy, যেটা ডক্টর জিন, একজন চাইনিজ উনি 80টা রুটের অর্থাৎ শিকড় দিয়ে বানানো এত হাই কনকাশন দিয়ে করছে। এটা নিয়েও আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে কি ওষুধ খাইলে, এখনো পর্যন্ত অফিসিয়ালি কোনো মেডিসিনাল ওষুধ কিন্তু বাইর হয় না। অনেক মানুষ অনেক কিছু নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে, কিন্তু আই ডু নট পার্সোনালি রেকমেন্ড দ্যাট, কারণ অনেক মানুষ এগুলো করে মারাও যাচ্ছে। তো আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি ওই ওষুধ এই যেগুলা অনেক তাড়াহুড়া করে বার হচ্ছে, কারণ এগুলো ইনাফ এক্সপেরিমেন্ট হয় না, সাইড এফেক্টস আমরা জানি না। সো আমি যেটা অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে কি কনকাশন খাইছি আমি আগে যখন পোস্ট দিছিলাম, সো এগুলো বললে আপনারা মানে আমিও বুঝি না, বাট এগুলো হচ্ছে সব অনেক স্ট্রং রুটস, 80টা রুটের এক্সপেরিমেন্ট, বাট বেসড অন আমার সিমটমস কি কি ছিল। আমার সিমটমস আর তোর ধরলে তোর সিমটমস উইল বি ডিফারেন্ট, বুঝছো? সো তোর সিমটমস অনুযায়ী তোর রিকভারিটা চলবে। সো এইসব গাছগুলোর নাম হোইলেন ফুঙ্গাস, দাঙ্গুই, ভেঙ্গে, আমার ঘুম থেকে উঠে ভেঙ্গে খাইলাম না গেঙ্গে খাইলাম, এগুলা বুঝে বুঝে মিক্স করতে হয়, মাঝে মাঝে মগজ কাজ করে না, নার্ভাস সিস্টেম। প্রত্যেক দিন ইজ আ ব্যাটল ফর মি রাইট নাও, যে আজকে আমি এখন ভালোভাবে হাসাহাসি করতেছি, 2 ঘন্টা পরে আজকে রাতে কেমন থাকবো আমি জানি না। এই গ্যারান্টিটা যখন ডক্টর আমাকে অবজারভেশন রাখতেছে 3 দিনের জন্য, যখন আমি নো সিমটমস, নান অফ দিস ইস্যুস, এটা আমি একদম কমপ্লিটলি স্টেবল থাকবো, তারপর আবার করা হবে। তারপর লং টার্ম এফেক্ট, যে আমার লাংস এর কত ড্যামেজ হয়েছে, কিডনি কত ড্যামেজ হয়েছে, বা স্প্লিন কি ঠিক মতন হয়েছে নাকি, সেইটা আরো পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে। আপাতত মানুষ নর্মাল ডেইলি চেক আপের জন্য হসপিটালে যাইতে পারতেছে না এলেতে, কারণ উই আর জাস্ট প্যাকড রাইট নাও। তো আরেকটা ব্যাপার আছে যে আরেক জায়গা থেকে, কারণ এখানে তো অনেক অ্যাথলিট, আর আমি ভিগান অ্যাথলিট, সো ওরা আমার প্লাজমা চায় যখন আমি রিকভারি করব, কারণ একটা অপশন আছে, ওরা এক্সপেরিমেন্ট করতেছে উইথ অ্যাথলিটস, যে যারা ভিগান অ্যাথলিট তারা যখন এটা রিকভারি করে ওই প্লাজমা থেকে যে অ্যান্টিবডিজ প্রডিউস হয় ওইটা দিয়ে বোধহয় ওরা একটা ড্রাগ অ্যান্টিডোট করতে পারে। সো ওইখানেও আমার নাম লেখা আছে, এই জন্য আমাকে অনেক, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ইউসিএল এর একটা ল্যাব আছে এখানে খুব নাম করা, তো ওখান থেকে ওরা অলরেডি আমার নাম লিখে রাখছে যে আমাকে রিকভারি করলে আমার যে ওখানে প্লাজমা দিতে হবে। তখন আমি কোভিড ভাবি থেকে প্লাজমা ভাবি হয়ে যাবো। প্লাজমা ভাবি না, তোমার ঘুমাও নাই না? হ্যাঁ, রেস্ট নাও, অনেক বকবক করছিস, রেস্ট নাও, তুমি রেস্ট নাও। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ। সুমি আপার গানের জন্য আরেকদিন ফেরত আসতে হবে। হ্যাঁ, আমরা আবার অন্য সময়, আপাতত ইউটিউবে দেখে নিই। আপনারা ভালো থাকেন, সাবধানে থাকেন, ঘর থেকে বাইরে হবেন না প্লিজ। থ্যাংক ইউ, খুবই ভালো লাগলো, সবার সাথে দেখা হলো আজকে, ইনফ্যাক্ট তোমার থ্রুতে বহুদিন পর। আপা ভালো থাকেন। ভালো থাকো লাবিব, দেখা হবে, গান বানাও আরো সুন্দর সুন্দর। আর ওয়াসফিয়া, এনি টাইম ফিল ফ্রি, কল দিও। থ্যাংক ইউ, ফোন দিস, মেসেজ করিস, হ্যাঁ ভালো থাকিস, আপডেট জানাইস, ভালো থাকিস। বাই, সাইনিং অফ, টাটা।